Let us study probability and normalization. For that, we are looking into the wave functions for a particle in a box problem. In one dimension, we have previously defined that this psi x mod square dx, this is merely proportional to the probability that a particle will be found within a very small interval dx about x. And for a particle in a box problem, we have this wave function. So, psi x mod square dx looks like this. We have two pictures, two graphs actually, where we have shown both psi x and psi x mod square for first three wave functions. Now, I would like to say that it is not possible at all to draw psi x because that is complex. Whatever we draw and we level psi x, we are basically plotting the magnitude of psi x. Let's come to the pictures. From the pictures, we can easily see that all positions are not equally likely. If we look into this picture number B, we can see that psi x mod square is 0. That is, the probability is 0 for some point. 0 means there is a 0 probability of finding the particle at exactly those points. But do not bother because uncertainty principle is there to save us. We cannot measure position exactly, right? And the particle has to be localized somewhere between x equal to 0 and x equal to L. The particle must be found somewhere between x equal to minus infinity and x equal to plus infinity. So the sum of the probabilities for all the dx's everywhere must be equal to 1. And sum of all the probabilities gives us the total probability of finding the particle. We must find the particle somewhere along the x-axis. So we discuss the normalization condition here. This is the normalization condition. What do you mean by normalization condition? What we mean by normalized wave function? A wave function is said to be normalized if it has a constant value c, such that constant c is to be calculated to make the total probability is equal to 1. Now for a normalized wave function, psi x mod square dx, this one, psi x mod square dx is not merely proportional but equal to the probability of finding the particle between the coordinates x and x plus dx. That's why we call this psi x, this one, as the probability distribution function. And for stationary state wave function, psi xt mod square is equal to psi x mod square. Now let us normalize the wave function for particle in a box. এবার আমরা probability এবং normalization নিয়ে আরেকটু স্টাডি করব। তার জন্য আমরা পার্টিকেল ইন আ বক্স যে প্রবলেমটা করেছি তার ওয়েভ ফাংশনটাকে নেব। তার আগে কয়েকটা কথা বলা দরকার প্রবাবিলিটি নিয়ে। আমরা জানি, আমরা আগেও ডিফাইন করেছি, এই যে psi x mod square dx, এইটা হলো এই dx অঞ্চলের মধ্যে, dx about x এই অঞ্চলের মধ্যে কণাটিকে পাওয়ার প্রবাবিলিটি বা চান্স। পার্টিকেল ইন আ বক্সের জন্য সলিউশনটা এরকম দেখতে হয়, তো তার জন্য psi x mod square dx টার চেহারাটা এরকম হয়। এবার আমরা দুটো ছবি ড্র করেছি, দুটো ছবির মধ্যে একটায় psi x প্লট করেছি আর একটায় psi x mod square মানে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনটাকে প্লট করেছি। প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন প্রবাবিলিটি কখনোই নেগেটিভ হতে পারে না, তাই এর ম্যাগনিটিউডটা সবসময় পজিটিভের দিকে আছে। এটা তো ওয়েভ ফাংশন, এটা পজিটিভ নেগেটিভ যা কিছু হতে পারে।
একটা জিনিস বলার, সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু সবসময় ম্যাগনিটিউড অফ সাই এক্স এটাকেই প্লট করি, কারণ সাই এক্স ইটসেলফ একটা কমপ্লেক্স কোয়ান্টিটি, সেটাকে প্লট করা যায় না। যখনই আমরা যে কোনো জায়গায় যদি দেখি সাই এক্স প্লট করা হয়েছে, তখনই মাথায় রাখতে হবে যে আমরা কিন্তু সাই এক্সের মডিউলাসটাকে প্লট করেছি। আচ্ছা, এখানে এই গ্রাফটা থেকে একটা জিনিস আমার বলার, সেটা হচ্ছে এখানে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা পজিশন কিন্তু ইকুয়ালি লাইকলি নয়। মানে পুরো একদম 0 to L এর মধ্যে সব জায়গায় যে পার্টিকেলটাকে পাওয়া যাওয়ার প্রবাবিলিটিটা সমান, সেটা কিন্তু ব্যাপারটা নয়। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে এটা হয় না। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে x = 0 to L এর মধ্যে যে কোনো জায়গায় ওকে পাওয়া যেতে পারে। আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে সাই এক্স মড স্কোয়ারটা কোথাও কোথাও 0 হয়ে গেছে, তার মানে সেখানে পার্টিকেলটাকে পাওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0, চান্স হচ্ছে 0। কিন্তু এটা নিয়ে ভাববার কিছু নেই, কারণ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল আমাদের এখানে সেভ করে দেবে। আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল থেকে আমরা দেখাতেই পারি যে আমরা পজিশনটা এক্স্যাক্টলি মেজার করতে পারি না, এবং পার্টিকেলটাকে x = 0 to L এর মধ্যে কোথাও একটা লোকালাইজড হতেই হবে। আচ্ছা, এবার পার্টিকেলটাকে যেহেতু x = -∞ থেকে +∞ মধ্যে যে কোনো জায়গায় পাওয়া যেতে পারে, মানে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যে কোনো জায়গায় তাকে পাওয়া যাওয়ার প্রবাবিলিটি যেহেতু 1, সেটাকে আমরা ম্যাথামেটিক্যালি এইভাবে লেখা হচ্ছে। এটার মানেটা হচ্ছে যে যদি আমরা সমস্ত ডিএক্স অঞ্চলগুলিতে পার্টিকেলটাকে পাওয়ার প্রবাবিলিটিগুলোকে যোগ করি, করে যে টোটাল প্রবাবিলিটিটা পাবো সেটা কিন্তু 1 হতেই হবে, কারণ কণাটিকে এক্স অক্ষ বরাবর কোথাও না কোথাও পেতেই হবে। এই ফিজিক্সের সঙ্গে এই ম্যাথামেটিক্সটাকে এইভাবে এটা =1 করে ফিজিক্স আর ম্যাথামেটিক্স এইভাবে ইকুয়াল করা হয়েছে। ফিজিক্সের স্টেটমেন্টটা হচ্ছে যে পার্টিকেলটাকে এক্স অক্ষ বরাবর কোথাও না কোথাও পেতেই হবে। সেটাকে আমি ম্যাথামেটিক্যালি এইভাবে লিখছি, এক্সকে রান করিয়েছি -∞ থেকে +∞ মধ্যে, টোটাল প্রবাবিলিটি এইটা, এটা =1। এটা হচ্ছে নর্মালাইজেশন কন্ডিশন। এবার নর্মালাইজড ওয়েভ ফাংশন কাকে বলে? নর্মালাইজড ওয়েভ ফাংশন হচ্ছে সেই ওয়েভ ফাংশন যেখানে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু সি থাকবে, এবং এই সিটাকে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো যাতে করে টোটাল প্রবাবিলিটি =1 হয়। এবং একটা নর্মালাইজড ওয়েভ ফাংশনের জন্য এই যে সাই এক্স মড স্কোয়ার ডিএক্স, এইটা মানে হচ্ছে, মানে এটা কিন্তু এক্স এবং ডিএক্স এই ইন্টারভালের মধ্যে কণাটিকে পাওয়ার প্রবাবিলিটির সাথে একদম ইকুয়াল হয়, প্রপোর্শনাল না, সমানুপাতিক না, একদম ইকুয়াল হয়। আরেকবার বলছি, সাই এক্স মড স্কোয়ার ডিএক্স নর্মালাইজড ওয়েভ ফাংশন যদি হয়, তাহলে সাই এক্স মড স্কোয়ার ডিএক্স কণাটিকে এক্স এবং এক্স প্লাস ডিএক্স এই ইন্টারভালের মধ্যে পাওয়ার প্রবাবিলিটির সাথে ইকুয়াল হয়। এবং সেই জন্যেই আমরা এই শুধু সাই এক্স মড স্কোয়ার এই জিনিসটাকে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন বলি। টাইম ফ্যাক্টর থাকলে এটাকে এইভাবে লেখা হয় সাই এক্স টি মড স্কোয়ার, এটাকে প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন বলা হয়। এবার স্টেশনারি স্টেটের জন্য এই দুটো ইকুয়াল হয়, সাই এক্স টি মড স্কোয়ার = সাই এক্স মড স্কোয়ার হয়। এবার আমরা পার্টিকেল ইন আ বক্স যে প্রবলেমটা আছে, তার যে ওয়েভ ফাংশনের সলিউশন আছে, তাকে নর্মালাইজ করব। সো লেট আস নর্মালাইজ দ্য পার্টিকেল ইন আ ওয়েভ ফাংশন সলিউশন। এবার আমরা পার্টিকেলটা যখন একটা বাক্সের মধ্যে আছে, তার যে সলিউশন পেয়েছি, তার যে ওয়েভ ফাংশনগুলো পেয়েছি, তাকে নর্মালাইজ করব। নর্মালাইজ করে সি এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করব। এগেন আই রিপিট that normalizing this wave function means that we need to calculate the value of c such that this integration gives me =1. This integration is actually came from this one. But for a particle in a box problem, the particle is restricted to stay within 0 to L. So the x limit will be x = 0 and x = L. Lower limit will be x = 0, upper limit will be x = L. For other x values, this integration itself vanishes. So we have put the value of psi nx here. We have made psi nx mod square. This is =1. We are now going to use this trigonometric identity to evaluate this integration. এবার আমরা এই psi nx এর ভ্যালুটা
সাই এক্স মানে হচ্ছে এইটা, সাই এন এক্স মানে হচ্ছে এটা, এটাকে আমি এখানে পুট করেছি, এটা ইকুয়াল টু 1 করেছি। এবার আমরা এই ট্রিগোনোমেট্রিক আইডেন্টিটিটাকে পুট করে ইন্টিগ্রেশনটাকে ক্যালকুলেট করব। লেট আস ক্যালকুলেট দ্য ইন্টিগ্রেশন বাই পুটিং দ্য ট্রিগোনোমেট্রিক আইডেন্টিটি। I have taken outside this c square from the integration because this is a constant. I will integrate only the x dependent part. So I have used sin square theta equal to 1/2 into 1 minus cos 2 theta. So cos 2 theta is this one. I have broken the integration. Integration of dx is nothing but x. I have put the lower limit and the upper limit. Integration of cosine mx is sin mx by m, so I have put these values. Now we do not need to actually integrate this, because if we put upper limit and lower limit, then this function becomes psi 2 pi n l by l cancel out. What remains is sin 2 pi n, and sin 2 pi n is equal to 0. If we put x equal to 0, sin 0 is equal to 0. So both the values are equal to 0. So we do not need to bother about this second term. This will give me x equal to L only. So this integration will be c square L by 2, and this is equal to 1. So c will turn out to be root over of 2 by L. এবার আমরা এই ইন্টিগ্রেশনটাকে করব। এখানে c স্কোয়ারটাকে আমি বাইরে নিয়ে চলে এসেছি, কারণ c স্কোয়ারটা তো কনস্ট্যান্ট, এটাকে ইন্টিগ্রেশনের ভেতরে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। এবার সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু 1/2 1 মাইনাস কস থিটা, এই ট্রিগোনোমেট্রিক আইডেন্টিটিটাকে আমি এখানে ইউজ করেছি। ইন্টিগ্রেশনটাকে দুটো পার্টে ভেঙেছি। প্রথম পার্টটা ইন্টিগ্রেশন অফ ডিএক্স মানে হচ্ছে এক্স। সেকেন্ড পার্টটা ইন্টিগ্রেশন করারই দরকার নেই, মানে এটা আমি যদি ইন্টিগ্রেশন করে, মানে ইন্টিগ্রেশন তো করতেই হবে, নাহলে সাইন ফাংশনটা পাবো কী করে। কসের ইন্টিগ্রেশন করলে সাইন ফাংশন হয়। এবার সাইনটাকে এর ভেতরে যদি আমি লিমিটগুলো বসাই, এক্সের জায়গায় 0 বসালে সাইন 0, আমরা জানি সাইন 0 ইকুয়াল টু 0। এক্সের জায়গায় যদি এল বসাই তাহলে হবে সাইন 2 পাই এন এল বাই এল ক্যান্সেল, থাকলো সাইন 2 পাই এন, সাইন 2 পাই এনও কিন্তু 0। তাহলে এই সেকেন্ড টার্মটা নিয়ে আমার ভাবার কোনো কারণ নেই। আমার কাছে শুধু c স্কোয়ার L বাই 2 পড়ে থাকলো। এবার আমরা এটাকে নর্মালাইজ করেছি যেহেতু c স্কোয়ার L বাই 2 ইকুয়াল টু 1। c স্কোয়ার L বাই 2 ইকুয়াল টু 1 যদি হয় তাহলে c ইকুয়াল টু রুট ওভার 2 বাই L। এটা হচ্ছে তাহলে পার্টিকেল ইন আ বক্সের ওয়েভ ফাংশন। So c turns out to be 2 by L. If I put this value of c, what is the significance of this value? If we put this value of c, our normalization condition is satisfied. আমরা যদি c equal to এটা পুট করি, আমাদের normalization conditionটা satisfied হবে। Now, in contrast to the classical physics, c is amplitude, and value of the amplitude can be obtained from initial condition. But here c is not arbitrary. If we want to evaluate c, we need to look to L. c cannot take just any values. এখানে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সের সঙ্গে সি এর ভ্যালুর একটা তফাৎ আছে, সেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সে সিটা অ্যাম্প্লিটিউড মানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট, সর্বোচ্চ সরণ। কিন্তু এখানে কোয়ান্টাম ফিজিক্সে সিটা কিন্তু আরবিট্রারি নয়, সিটা ডিপেন্ড করছে এল ভ্যালুর উপরে, যা খুশি সি এর ভ্যালু কিন্তু হতে পারে না। So my normalized wave function for a particle in a box looks like this.